मनाबुद्धि अहंकार चित्यानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भोमो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च पास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मत्सर्यभावः न धर्मो न चान्तो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविहि मेधि आविहि मेधि यदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा नोदितेन अहोरात्रां संददामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवतु तद्वक्तारामवतु शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः। श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। श्रोत्रमाथः इन्द्रियाणि च सर्वाणि। ब्रह्म उपनिषदाम् सत्यं ब्रह्मोपनिषत्। ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो
निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु मयि सन्तो ते मयि सन्तो धर्मस्ते मोहि सन्तु मोहि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनोनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्नो मित्रः शान्नो वरुणः शान्नो भवति हरिओमः ॐ शान्नो मित्रः शान्नो वरुणः शान्नो भवति हरिओमः इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णोरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु मामवतु भक्तानाम् शान्ति 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 कर्णे
भीषणां देवा ॐ भद्राणि शर्वां देवा भद्रं पश्येमो अक्षय्यत्राः ीरय्याङ्गैः तुष्टवांस्तनोभिः शांति 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 शांति। আমরা আজ আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 930তম পর্ব। আজ 2024 সালের জুন মাসের 9 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 220তম 220th ডিজিটাল সানডে টক 220তম ডিজিটাল মোডে আলোচনা চলছে। আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ এটি আমাদের সাধন শাস্ত্রের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ, সাধারণভাবে আলোচিত হয় না, কিন্তু ঋষিদের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে এসেছে এবং বহু বিস্তৃত আলোচনার মুখী আছে এবং সেই আলোচনার বিষয়গুলি আছে। বিষয়টি জগৎ অগ্নি, দ্য কসমিক ফায়ার। विशुचौ अस्म्यान्युयुजे वनेजा प्रीतिभिः रसनाभिगृहीतानि चक्षुदेहे मित्रौ वसुभिः सुजातः समाम्रीभे पदोभिः ব্যবহৃতার। ঋষি বলছেন, দেবতার কৃপায় যখন চেতনার উন্মেষ হয়, সেই চেতনার উন্মেষের ব্যাপারটি অর্থাৎ এই চেতনার উন্মেষটি যেন ছড়িয়ে যায়। বলছেন এই প্রকৃতির কোড়ে হয়েছে জীবনের তৃপ্ত পরিণতি, জীবনের যে ব্যাপ্ত বিকাশ হয়েছে প্রকৃতির পর্বে পর্বে এখন আসুক তারই মাঝে তোমার চৈতন্য শক্তির প্রবাহ এই অনন্তের পথে পথে। জীবন হয়েছে যেমনের উপবান, এসেছে যেমন পথের প্রবাহ, হয়েছে ওই প্রবাহ পর্বে জীবনের চেতন সঞ্চালন তোমারই সত্য পথে। গতির সাযুজ্যে প্রকৃতির পথে চলেছে জীবনের এই নবীন আবাহনী, যেমন করে হয়েছে সূচনা ওই শাশ্বত সত্যের জীবন অন্বেষণে। দেবতার বার্তা হয়েছে এখন মুক্ত মানব চেতনের জাগরণ পথ। কিছু বলছেন, একটি চেতন একজনের মধ্যে যখন তিনি সাধন পর্বে আছেন, তখন ক্রমশ তারই সাধন চেতন জাগ্রত হতে থাকে। জীব চেতন থেকে ব্রহ্ম চেতনের দিকে যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা শুরু কি হলো? তার চৈতন্যের জাগরণ। ক্রমে ভগবানের দিকে যাওয়ার, এগিয়ে চলবার জন্য আগ্রহ জন্মায়। ক্রমে ভগবানের পথে এগিয়ে চলবার জন্য আকর্ষণ আসে। ক্রমান্বয়ে সেই দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই এগিয়ে চলার পর্বটি ব্যক্তিগত। ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনে এটি বসাম তার আমাদের দ্য কালচারাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এবং আরো অনেকগুলো তার ওয়ার্ককে বসাম এবং আরো অনেকে তার মধ্যে বসাম বেশ উল্লেখ করেছেন বারবার। উনি বলছেন, ভারতবর্ষের যে সিভিলাইজেশন, এটির মূল প্রতিপাদ্য যেটি, সেটি হলো ইটস এ কম্বিনেশন অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল লিবারেশন and the question asked for collective liberation. অর্থাৎ এটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তি, সেটির জন্য শুধুমাত্র নয়, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তি
এর সঙ্গে সঙ্গে তার যে সমগ্রতার যে চৈতন্য, কালেকটিভ সবার মিলে, এই সমগ্র চৈতন্যেরই জাগরণের ক্ষণ। এটিকে শ্রী অরবিন্দ খুব এমফাসিস দিয়েছেন কালেকটিভ কনসিয়াসনেসের যে সাধন পর্ব, সেই সাধন পর্বের মধ্যে সেটি আছে। সাবিত্রীর যখন এই অশ্বপতির যোগ পর্বটি চলছে, সাবিত্রীর মধ্যে অশ্বপতির যোগ পর্বটি 3টি ভাগে ভাগ করা আছে। অশ্বপতির যোগটি 3টি পর্বে বিভক্ত হয়ে আছে। একটি পর্ব, সেটি প্রথম, সেটি তার নিজের সাধন পর্ব, নিজের অনুভব, উপলব্ধি, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, এটি তার প্রথম পর্ব। অর্থাৎ তাকে প্রথমে নিজেকে জানতে হবে, তাকে নিজের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ করাতে হবে, চৈতন্যের জাগরণ ঘটাতে হবে। অশ্বপতি সেই নিজের যে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ, সেটি তার প্রথম পর্বে আসবে। অর্থাৎ তিনি প্রথম পর্বে নিজের জাগরণের পথে এগিয়ে গেলেন। এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন যে যদি তার সিদ্ধাই থাকলো তাহলে হবে না। যদি সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হলো, সে যদি নিজে সেই উপলব্ধির মধ্যে গেল, তাহলে তখন সে উপযুক্ত হলো অন্যকে বলবার জন্য যে উপলব্ধির দিকে এগিয়ে এসো। নিজে যদি সেই পথে না গিয়ে অন্যকে বলতে যায়, তাহলে সেই বলাটা অনুপযুক্ত বলা। তাই ঠাকুর সেটি বললেন, ফার্স্ট ইউ রিয়ালাইজ, তুমি নিজে প্রথম অনুভব করো, নিজের প্রথম উপলব্ধিতে নিয়ে এসো। নিজের উপলব্ধির মধ্যে আগে জানতে হবে। নানাভাবে আমরা শ্রুতিতে, আমরা পঠনে, শ্রবণে, পঠনে, দৃশ্যে, দর্শনে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভগবানের বার্তা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এই ভগবানের বার্তা সম্মত হবে তখন যখন আমরা নিজের অভ্যন্তরে যখন আমরা সেই বার্তাকে নিয়ে আরো বেশি করে এগিয়ে যাব, আরো বেশি করে সেই বার্তার গভীরে আমরা প্রবেশ করব। এই বার্তার গভীরে যখন আমরা প্রবেশ করব, তখন আমরা দেখবো সেই বার্তাটি যেন হৃদয়ে স্ফুরিত হয়ে যাচ্ছে। এই হৃদয় স্ফুরিত হয়ে যাওয়ার যে পথটি, সেই পথটি এই বার্তার মধ্যেই রয়েছে। তাই ঋষি বলছেন যে তোমার এই যে শাশ্বত সনাতন বার্তা, এই শাশ্বত সনাতন বার্তাটি জীবনের মাঝে চেতনার স্ফুরণের কাজে লাগুক, চেতনার স্ফুরণ ঘটাক। আর এই জীবনের মাঝে যখন চেতনার স্ফুরণ ঘটাবে, তখন যেন একই সঙ্গে জগতের মধ্যে, এই বিশ্ব মাঝে চেতনার স্ফুরণকে জাগ্রত করে। অর্থাৎ এই চেতনার স্ফুরণকে তখন যেন ছড়িয়ে দেয়। সৎপ্রেমের সঙ্গে পঞ্চী মাদারের একটি দীর্ঘ কনভারসেশন আছে এই মাদার্স এজেন্ডার মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়ে কনভারসেশনটা বহুবার আছে, তার মধ্যে একটি দীর্ঘ কনভারসেশন, সেটিকে রেফার করছি। এটি ওই মাঝামাঝি 7 ভলিউম বা 8 ভলিউমে এরকম জায়গায় হবে। তো সেই কনভারসেশনে এক্সাক্ট রেফারেন্স কারো দরকার হলে আমি দিয়ে দেবো। এই কনভারসেশনে সেখানে মাদার সৎপ্রেমকে তার একটা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এক্সপ্লেন করছেন আর্ট কনসিয়াসনেসের ট্রান্সফরমেশন। অর্থাৎ যে আর্ট কনসিয়াসনেস, সেটি খুব ঝট করে তার ট্রান্সফরমেশনটা হয় না, একটু সময় লাগে। নানা টানা পড়েনের মধ্য দিয়ে সেটি এগিয়ে চলে। সেখানে বহু ধরনের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সব মানুষ আছে, নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সব প্রাণ সেখানে আছে, নানাভাবে সেটি বিন্যস্ত হয়ে আছে। সেজন্য সামগ্রিকভাবে আর্ট কনসিয়াসনেসটি যখন জাগ্রত হবে, সেই জাগ্রত হওয়ার মূলে থাকে, এটি দুটি বলেছেন, একটি থাকে দ্য পুল ফ্যাক্টর, মানে বলছেন যে একটি থাকে যেন তাকে টেনে তোলা, অর্থাৎ পুল ফ্যাক্টর। পুল ফ্যাক্টরটা কি? না, পুল ফ্যাক্টর হলো অল্প, এই ডমিনেন্ট ফিউ, অল্প কিছু মানুষ, তারা এই চেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং চেতনাকে জাগ্রত করেছে, নিজে সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে এবং ডিভাইন কনসিয়াসনেস তার মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে, অর্থাৎ
সেটি যেন যেটিকে বলা হয় যে 1000 petal rose, লোটাস, 1000 petal লোটাস। সেরকম একটা 1000 petal লোটাসের মধ্যে নানা ভাবে সেটি স্ফুরিত হচ্ছে, মেলে ধরছে, সেটি যেন শোভাময় হয়ে যাচ্ছে, নানা দিকে নানা বৈচিত্র্যের শোভা সেখানে আসছে। কেন বৈচিত্র্য? না, প্রতিটি জীবনের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, প্রতিটি জীবনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে। তার সংস্কার তত্ত্বের মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার কর্মতত্ত্বের মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এবং তার উপলব্ধির মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। এই সংস্কার তত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব বা উপলব্ধির যে ব্যাকগ্রাউন্ড, এই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো সেখানে চলতে থাকে, একটা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই প্রভাবকে অতিক্রম করে যেতে পারে, খুব প্রবল চেতন শক্তি হলে অতিক্রম করে যেতে পারে। প্রবল চেতন শক্তিকে সেটিকে অতিক্রম করা যায়। তাই তিনি বলছেন সক্রেনকে, সক্রেনের যে প্রশ্ন ছিল যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটেনমেন্ট অফ দ্য স্পিরিচুয়াল রিয়ালাইজেশন, এটা যখন হয়ে যাচ্ছে, what would be the fate of the world in connection of this? যখন ইন্ডিভিজুয়াল একজনের একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটে গেল, তখন জগতের মধ্যে কি ঘটবে? হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, হোয়াট মে হ্যাপেন? এই পরিপ্রেক্ষিতেই মাদার বলছিলেন যে এই যে আর্ট কনসিয়াসনেস এর মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে। যেমন তার মধ্যে একটা আছে জৈব, অর্থাৎ যেগুলো লিভিং। তার মধ্যে আছে একটা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি জড়, অর্থাৎ যেটা হচ্ছে ইনার মেটেরিয়াল অবজেক্টস। আর একটা আছে অনির্বচনীয়, মানে তাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, যেমন বাতাস, সাতাস ইত্যাদি, শূন্য, মহাশূন্য, এইসব মিলে। এই যে আর্ট কনসিয়াসনেস মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এই যে স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের মধ্যে একটা চেতনার একটা অভিমুখ আছে। The vector of consciousness within each level is different from the other. সেখানে একটা ইউনিফাইড কনসিয়াসনেস তখন হতে পারে when there is a very strong pull in that. তো সেখানে সকলের প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে তো স্বামীন্দ্র সেই রকম একজন স্ট্রং পুল ছিলেন। এছাড়াও এর আগে যারা অবতার পুরুষ, মহাপুরুষ এসেছেন, তাদেরও মধ্যেও একটা স্ট্রং পুল ছিল। সো ওয়াই হ্যাজন্ট ইট ট্রান্সফর্ম দ্যাট ওয়ে? তাহলে কেন এই ট্রান্সফরমেশনটা সেইভাবে হয়নি? তো she responded saying the transformation is on, the process of transformation is on. ট্রান্সফরমেশনের প্রসেস চলছে, সার্বিকভাবে বিশ্বময় সেই প্রসেস অফ ট্রান্সফরমেশন চলছে। আপাতভাবে দেখে মনে হয় জড়বিজ্ঞান বা জড় যে সমস্ত মেটেরিয়াল কনসার্ন, মেটেরিয়াল ওয়েজ, এগুলো যেন ডিসকানেক্ট ফ্রম স্পিরিচুয়ালিটি হয়ে পড়ছে। However, all these are components of the overall spiritual consciousness. এই জড়বিজ্ঞানের যে উন্মেষ ঘটছে, প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটছে, মানুষের ভাবনার উন্মেষ ঘটছে, মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড সোসাইটির মধ্যে ট্রান্সফরমেশন ঘটছে, ইন্টারাকশন বাড়ছে, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বাড়ছে, ফ্রেন্ডশিপ বাড়ছে, তার মধ্যে কনফ্লিক্ট আছে, আবার রিজলভ হয়ে যাচ্ছে। এই যে সব মিলে যে একটা পজিশন তৈরি হচ্ছে, ফাইনালি এই পজিশনটা ইজ টুয়ার্ডস দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সফরমেশন। এটি ট্রান্সফরমেশনের একটি বড় ট্রান্সফরমেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বাট ক্রমান্বয়ে একটা ট্রান্সফরমেশন হয়ে চলেছে। So the art consciousness shall respond to the individual consciousness in its own way. যখন ইন্ডিভিজুয়াল একজন ব্যক্তির যখন ব্রহ্ম সাধন করবে, তার মধ্যে চেতনা জাগ্রত হবে, এই চেতনার জাগরণের প্রভাবটা সমগ্র বিশ্ব মাঝে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। এটি অসাধারণ একটি আলোচনা শঙ্করাচার্য করেছিলেন আচার্য পদ্মনাথের সঙ্গে, যখন এই আমাদের পুরীধামে যখন উনি প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই সময় এখানে তিনি বললেন যে যখন তুমি এই ব্রহ্ম শব্দকে উচ্চারণ করছো, ব্রহ্ম শব্দের যে ধ্বনি, সেই ধ্বনি বিনা তুমি ব্রহ্ম শব্দকে তুমি অন্তরে উচ্চারণ করছো, তোমার মধ্যে উচ্চারণ করছো, অথবা ধ্বনিতে উচ্চারণ করছো। তুমি যখন উচ্চারণ করছো, তখন তুমি ব্রহ্ম শব্দকে ব্যক্ত করে দিচ্ছ, ব্যক্ত করে চতুর্দিকে দিচ্ছ। এটি শঙ্করাচার্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে
সামবেদের যে যে তত্ত্ব, সেই সামবেদের তত্ত্ব থেকে শঙ্করাচার্য এটিকে করেছেন। আমরা আজকে একটা সায়েন্স অফ অ্যাকস্টিক্স এটার মধ্যে প্রবেশ করি। মডার্ন সায়েন্সের মধ্যে অ্যাকস্টিক সায়েন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস অফ সায়েন্স। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যে অ্যাডভান্সমেন্ট অফ দ্য অ্যাকস্টিক সায়েন্স ওয়াজ সো শার্প, সো পেনিট্রেটিং, সেটিকে উল্লেখের মধ্যে আনেনি। এই সামবেদের এই দিকটা শ্রী অরবিন্দ প্রবেশ করেননি। শ্রী অরবিন্দ শুধু ওই ঋগ্বেদের এবং শুক্ল যজুর্বেদের এই দুটি অংশকে প্রবেশ করেছিলেন। আর শঙ্করাচার্য প্রায় সব অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। শঙ্করাচার্যই একমাত্র যিনি এটির মধ্যে প্রবেশ করে তার আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিশদ আলোচনা ঋষি জৈমিনী তার সামবেদের তত্ত্বের মধ্যে দিয়েছেন। বিশদ আলোচনা, থিওরি অফ অ্যাকস্টিক্স, শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব। শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব এটি আমাদের বেদের একটা প্রধান অঙ্গ। এই যে অগ্নির যে সাধন, অগ্নির সাধনের মধ্যে আছে একটি রূপের সাধন, অর্থাৎ শিখা। অগ্নির শিখা, দ্য ফ্লেম। আপনি ফ্লেমকে দেখছেন এবং ফ্লেমকে অনুভবে নিয়ে আসছেন, হৃদয়ের মধ্যে ফ্লেমকে জাগরণ করছেন, হৃদয়ের অভ্যন্তরে হৃৎকেন্দ্রে ফ্লেমকে জাগিয়ে তুলছেন, ভগবানকে সেখানে আসনে বসাচ্ছেন, আপনি সেখানে ভগবানের সাধন করে চলেছেন। আপনার যদি কোনো মন্ত্রের সাধন থাকে, মন্ত্র বা ধ্যান যে কোনো পদ্ধতিতে বা যোগ যে কোনো পদ্ধতিতে, ইউ আর কনসেন্ট্রেটিং, ফোকাসিং অন দ্যাট ফায়ার ইন দ্য ফর্ম অফ এ ফ্লেম। সেই ফ্লেমকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে তাকে উপাসনা, তাকে তর্জনা, তাকে তাকে পূজা, তাকে নিবেদন, তাকে সমর্পণ ইত্যাদি করা হচ্ছে। ব্রহ্মচৈতন্যকে যখন আমরা জগৎ চৈতন্যের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করবো, এই জন্য ইন এ কালেকটিভ কনটেক্সট যেটি আমরা করে থাকি, সেটি হলো যে তখন মহাকাশের কাছে আমাদের চেতনাকে নিয়ে যেতে হয়। কারণ যখন এটি কালেকটিভ আছে, অনেকে যখন উপস্থিত আছে, তখন সেই যে ব্যাপক একটি ভগবানের যে ব্যাপক প্রকাশ, এই ব্যাপক ব্যাপক প্রকাশটি তার মহাকাশের, মহাশূন্যের, মহাবোমের প্রকাশ। এই যে ব্যাপক প্রকাশটি, সেই প্রকাশের মধ্যে ভগবানের যে বিভিন্ন আলোকমালা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি নানা রকমের যে আলোকমালা, যেগুলি আলোকময় হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে। তার বাস্তবিক উপাদান জড় উপাদান, কিন্তু আলোকময় হয়ে আমাদের কাছে দেখাচ্ছে। আমরা দেখছি এগুলো হচ্ছে বলস অফ লাইট অর বা সোর্সেস অফ লাইট। এই যে আলোকমালা, এরা বিস্তৃত হয়ে আছে, মহাশূন্যের মাঝে হয়ে আছে। এই হচ্ছে দ্য কসমিক এক্সিস্টেন্স, দ্য কসমিক প্রেজেন্স। ইউ অ্যান্ড ইয়োর কসমস, আপনি এবং আপনার এই যে মহাবিশ্ব, এই যে কসমস, একজন মানুষ আর একজন সাধক আর তার সঙ্গে যে যুক্ত হয়ে আছে এই বিশ্ব, এই মহাবিশ্ব, এই কসমস, সবকিছু, যা কিছু প্রাণী, যা কিছু উপাদান, যা কিছু অপ্রাণ, যত বই ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যত আজ পর্যন্ত যত কিছু এসেছে, আজ পর্যন্ত যত কিছু আছে, এই সব কিছু, যা কিছু জীবন্ত আছে, যা কিছু জীবন্ত ছাড়াও আছে, এই সব কিছু মিলে হলো সেই কসমিক এক্সিস্টেন্স। এই যে কসমিক এক্সিস্টেন্স, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিনাদ থেকে আমরা যখন ধ্বনিতে, মন্ত্রে নিয়ে আসবো, কেমন করে আনবো? কি বলছেন, এই সামের সাধনটি 5টি পর্বের সাধন। এটি বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা, বিশেষ বিশেষ টার্মিনোলজি আছে। I'm going to explain partly today. It will continue. এর যে অগ্নিতত্ত্বের অংশটি আজকে আমি এক্সপ্লেন করব। এর মধ্যে যে ভক্তি তত্ত্বটি আছে সেটি উইল এক্সপ্লেন দ্য নেক্সট ডে। ওটি একটু দীর্ঘ আছে, বড় আছে, লম্বা আছে, অনেকটা সময় লাগবে। এর যে অগ্নিতত্ত্বের অংশটি আজকে আমরা আলোচনা করব। 5টি ভাগে এই সাধনটিকে রচনা করেছেন ঋষিরা। 5টি ভাগ। প্রথম ভাগ হচ্ছে হিংকার। হিংকার, তার তাৎপর্যের মধ্যে আসছি। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত,
প্রতিহার, নিধন। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধন। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধন। ঋষি বললেন, তুমি হিংকারকে জানো কবে? হিংকার কি না, তোমার যেটি যেটি তোমার লক্ষ্য বস্তু, সেটি হলো তোমার হিংকার। ক্রমসাধন যিনি করছেন তার লক্ষ্য বস্তু ভগবান স্বয়ং, তাহলে তার কাছে হিংকার হলো ভগবান। যিনি উমার ধ্যান করছেন, মা শূন্যের ধ্যান করছেন। একটি আমাদের যোগপথের মধ্যে অনেকগুলি ধারা আছে। একটি ধারা হচ্ছে মানে এই যে মহাযোগ বলা হয়, মহাযোগটি কি না, মহাশূন্যের যোগ, অর্থাৎ সবকিছু শূন্য হয়ে গেল। ইউ মেক yourself vacant, you make yourself void, you make yourself zero, you become zero, and you look at everything as zero, and you consider everything as zero, and you turn everything as zero, and finally end up becoming zero. When you become zero, যখন সব শূন্য প্রতিপন্ন হয়ে গেল, উমার সাধন কি হলো তাই, যখন শূন্য প্রতিপন্ন হয়ে গেল, তখন শূন্যে শূন্য মিলে গেল, অর্থাৎ the zeros unite together to become another zero, bigger in its content. সব জিরো তখন এসে যেন একটা ব্রহ্মসত্যে মিশে গেল, সেখানে সব সত্য আছে কিন্তু জিরোতে আছে। এটি আমরা বর্ণনা করতে পারি, ব্যাখ্যা করতে পারি ভূমাতত্ত্বকে আমাদের থিওরি অফ এন্ট্রপি দিয়ে। থিওরি অফ এন্ট্রপিতে একটি প্রশ্ন আছে, যখন দ্য হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট, দুটি অবস্থা, যখন ম্যাক্সিমাম ডিসঅর্ডার হলো যখন ম্যাক্সিমাম স্টেডি স্টেট হলো। যখন ম্যাক্সিমাম স্টেডি স্টেট হলো আর যখন ম্যাক্সিমাম ডিসঅর্ডার হলো, তখন যখন হাইয়েস্ট হয়ে গেল এন্ট্রপি, ম্যাক্সিমাম ডিসঅর্ডার, সবাই ছুটছে, সবাই ডিসরাপ্টেড, সবাই যেন স্ক্যাটার্ড, সবাই যেন কেওটিক, সবাই কেওটিক। You can consider the condition of the world today. এখন যেন সবই scattered, chaotic, maximum disorder everywhere throughout the world, and also within the mind of people. মানুষের মনের মধ্যেও সেরকম একটা ডিসঅর্ডার কাজ করছে, যারা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেছে এবং সব চারদিকে স্ক্যাটার্ড হয়ে আছে, ম্যাক্সিমাম ডিসঅর্ডার। Entropy has pushed it to the highest level where the disorder is highest. Disorder highest কখন হলো না, যখন এনার্জি কন্টেন্ট ইন দ্যাট ইজ দ্য হাইয়েস্ট। অর্থাৎ এনার্জি যখন ওয়ানে পৌঁছে গেল, এনার্জি যখন একেবারে ম্যাক্সিমামে পৌঁছে গেল, এনার্জি কন্টেন্ট, তখন ওর মধ্যে সমস্ত এনার্জিটা ভরতে এসে এমন হয়ে গেল, ওর এনার্জিটা এত হয়ে গেল, আনএন্ডিং হয়ে গেল। তখন সে ছুটে ক্লান্ত হয় না, তখন সে আকাশে উড়ে ক্লান্ত হয় না, তখন সে সাগরে সাঁতারে ক্লান্ত হয় না, সে সমুদ্রে ডুব দিয়ে ক্লান্ত হয় না, সে মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়ে ক্লান্ত হয় না, সে কর্মের মধ্যে থেকে ক্লান্ত হয় না, সে তার ফিজিক্যাল লেবার দিয়ে ক্লান্ত হয় না, তার মেন্টাল লেবার দিয়ে ক্লান্ত হয় না। The person continues or can continue or may continue into the work for a perpetual period. ও চলতেই থাকে, এতটাই ডিসঅর্ডার যে সেই ডিসঅর্ডার দিয়ে চলতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা কেমন ঘুরতে থাকবে, তখন ঘড়ির কাঁটা তখন আর নিয়মে ঘুরবে না, তখন একটা অনিয়মে ঘুরবে। ঘড়ির কাঁটা অনিয়মে ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে যাবে যে সবই অনিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম তখন খুঁজে বার করা হবে। বোলসম্যান একটা অঙ্ক কষে বার করলেন 1.39 সামথিং, এটি একটা কনস্ট্যান্ট তখন খুঁজে পাওয়া, মোর দ্যান ওয়ান। কনস্ট্যান্টটা কিরকম না, ইট ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান। গ্রেটার দ্যান ওয়ান কোথেকে আসবে, তারা অন্য বিজ্ঞানীরা কোয়েশ্চেন তুলেছেন, হাউ ডু ইউ গেট গ্রেটার দ্যান ওয়ান অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট, বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট ইন দিস সিনারিও? যখন এনার্জি ডিসরাপশন হচ্ছে, তখন তুমি এরকম গ্রেটার দ্যান ওয়ান একটা কনস্ট্যান্ট কি করে পেলে? ইউ কুড গেট আ কনস্ট্যান্ট এট ওয়ান itself, you could get a constant less than one, but why it is more than one? So উনি তখন একটা বার করলেন, and that was later on contributed by Enrico Fermi and others. তারা এটা কন্ট্রিবিউট করে এটা দেখালেন, এটা ওরা বুঝতে পারলে যে যখন এনার্জিটা যখন ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেবল এন্ড ট্রান্সফরমেটিভ এনার্জি হয়ে গেল, then the energy crosses the limit of theory of conservation.
অর্থাৎ এই যে সমগ্র বিশ্বে শুরুতে যে এনার্জি ছিল সেই এনার্জি আছে, একটা ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে চলে যাচ্ছে। একটা মানুষের মধ্যে ছিল, মানুষটা যখন এনার্জি ইউজ করছে না, যখন চুপ হয়ে গেল, তখন তার এনার্জি আবার অন্য একজনের কাছে চলে গেল, সে সেই এনার্জি নিয়ে কাজ করছে। একজন একটা একটা শব্দের মাধ্যমে, একটা ভাষার মাধ্যমে, একটা বক্তৃতার মাধ্যমে, একটা আহ্বানের মাধ্যমে, একটা দর্শন ফিলসফির মাধ্যমে, একটা স্পিরিচুয়াল আর্টারিংস এর মাধ্যমে কল দিলেন। তো there are a lot of people who came forward, যেমন বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে হলো, তিনি যে তার মধ্যে নানা রকম কলমুটো আলমোড়া কত বক্তৃতা করলেন, কল দিলেন। There are thousands and lakhs of young people who got inspired and joined the liberation struggle, liberation movement of the nation, and nations are joining our country. So এই যে ইন্সপিরেশনটা ইনফিউজ হলো, this is a energy which creates something more than the content. তো বুঝলেন, ওখানে এসে বোঝালেন যে the more than content তখন হতে পারে when you have the impact of the basic energy which can create more. আমাদের যে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এখানে বললেন ঋষি জৈমিনীর এটি আবিষ্কার, অসাধারণ আবিষ্কার সামবেদের এই ঋষি, এবং ইনি ভক্তিতত্ত্বকে আবিষ্কার করেছেন। জৈমিনী, জৈমিনীকে বলা হয় যে তিনি একেবারেই শান্ত, চুপচাপ, তার কোনো প্রচার নেই। জৈমিনী চুপচাপ শান্ত। ওর সঙ্গে দুজন মাত্র আছে, এক নারদ আর এক শান্ডিনী, আর কেউ ওর সঙ্গে নেই। জৈমিনীর সঙ্গে আছেন নারদের ভক্তিসূত্র আর শান্ডিল্যের ভক্তিসূত্র। আর there is no other sage who has actually collaborated with him. এরপরে কি হলো না, আমাদের সুখদেব গোস্বামী এগিয়ে আসলেন, একজন ইয়ং ম্যান। তিনি আমাদের ব্যাসদেবের পুত্র, একজন ইয়ং ম্যান সুখদেব গোস্বামী এগিয়ে আসলেন, জন্মসিদ্ধ। তিনি এগিয়ে আসলেন, ভগবানের বার্তা মানবের মধ্যে প্রচার করবেন। ভাগবত তার দৃষ্টিতে এসে গেল, তার চেতনায় ভাগবত এসে গেল। অত বিশাল এক ভাগবত তার হাত দিয়ে পেরিয়ে আসলো। এই হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন, the fundamental contribution in theory by Narad and Shandilya, and in theory and application by Shukdev Goswami. মূল হচ্ছেন স্থপতি ঋষি জৈমিনী। জৈমিনী এখানে বলছেন সাধন তত্ত্ব এটি 5টি ভাগে ভাগ হয়ে আছে। প্রথমে তোমাকে হিংটাকে বলতে হবে। যেমন আজকের দিনে যদি কেউ গবেষণা করেন, তাকে গবেষণার গবেষণা কিসের উপর করা হচ্ছে, কি কারণে গবেষণাটা করা হচ্ছে, আইডেন্টিফাই করতে হবে। দিস শুড বি দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ অফ দ্য পার্সন। সেরকম ভাবে ঋষি বললেন যে তুমি কি চাইছো, তুমি আগে ঠিক কর। তোমার হিংকার হলো তোমার মধ্যে যে ধ্বনি উৎপাদনের যে কারখানা আছে, তোমার ভেতরে একটি ধ্বনি তৈরির একটা যন্ত্র আছে। তোমার এই যে এন্টায়ার বায়োলজিক্যাল সিস্টেম, ভগবান এর মধ্যে থেকে ধ্বনি উৎপন্ন করছে। এই যে ধ্বনি তিনি উৎপন্ন করছেন, এই ধ্বনি থেকে তুমি এবার জগৎকে শোনাবে, জগৎকে বলবে। ধ্বনি থেকে জগৎকে বলবে, জগৎ থেকে জগৎকে কি বলবে না, তুমি তোমার যে উদ্দেশ্য, যেটা তুমি বলতে চাও সেটি বলবে। সেটি হলো তোমার হিংকার, অর্থাৎ be focused on what you want in life. রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন কাকে চাস, কি চাস? বললেন আমি কে, তুমি কে, আর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, ঠিক করে নাও। আমি কে, তুমি কে, আর আমার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, আইডেন্টিফাই করো। এই না করলে কোনো সাধন হবে না। যদি ভগবানকে জানতে হয়, ভগবানকে জানতে হবে। হ্যাঁ, যদি এটি এমন হয় যে অনুমানে জানতে হবে, তো অনুমানে জানতে হবে। অনুমানে জানতে হবে যে এই যে পটে যে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপটি আছে, এই শ্রীকৃষ্ণের রূপই হচ্ছে ভগবান। বিশ্বাসে আনতে হবে, হ্যাঁ ইনি হচ্ছেন ভগবান। বিশ্বাসে যখন এসে গেল, তখন অন্তরের মধ্যে সেটিকে স্থাপন করতে হবে। হ্যাঁ, ইনি আমার ভগবান, আমি তাকে আমার অন্তরে স্থাপন করব। অন্তরে যদি স্থাপন করে থাকো, তাহলে তাকে এবার তার সঙ্গে এবার সম্পর্ক করতে হবে।
অর্জুন বললেন তম এব মাতা চ পিতা তমেব তমেব বন্ধুশ্চ সখা তম। বললেন তুমি আমার মাতা, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা, তুমি আমার পিতা। আবার বললেন তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা, তুমি আমার সঙ্গে তুমি ত্বমেব সাইক্রিয়ামি মম দেবতে। তুমি কি হয়ে গেলে না, তুমি আমার সত্তা হয়ে। তুমি কে না, তুমি আমার দেবের দেব, দেবতারও দেব, তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ দেব। আমি তোমায় আমার হৃদয়ে রেখেছি। কে জানে? কেউ জানে। কে জানে? ভগবান জানেন আর আমি জানি। যিনি রেখেছেন সাধক তিনি জানেন, আর যাকে রেখেছেন সে জানে, সে তো জানবে। তাকে যদি কেউ কোনো কোনো ব্যক্তি, কোনো সাধক, কোনো ভক্ত অতি ভক্তির সঙ্গে বিশ্বাসে, ভক্তিতে, ভালোবাসায় বরণ করে, অটোমেটিক্যালি তার কাছে মেসেজ চলে যায়। অটোমেটিক্যালি তিনি বুঝতে পারেন যে তাকে সে বরণ করেছে। জমিনী বললেন হিংকার চাই, হিংকার প্রস্তাব উদ্গীত প্রতিহার নিধন। হিংকার, you identify your object of search in realization. তুমি কিসের উপলব্ধি চাইছো? কোন উপলব্ধি চাইছো? ভগবানের উপলব্ধি যিনি চাইছেন তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তিনি ভগবানের উপলব্ধি চাইছেন। সরসাধন বললাম, এটি আমরা উদ্গীতের মধ্যে আসবো, তার আগে বলে দিচ্ছি। হিংকার প্রস্তাব উদ্গীত। উদ্গীত হচ্ছে সঙ্গীত, গান। কেমন করে স্বরবিন্যাস হবে বেশি বোঝাচ্ছে। 7টি বিভিন্ন মাত্রায় স্বরবিন্যাস হয়। বিনার্দি, অনিরুক্তঃ, নিরুক্তঃ, মৃদুসূক্ষ্মঃ, বলবৎ লক্ষ্যঃ, ক্রৌঞ্চ অবধান্তা। প্রত্যেকটাই এক্সপ্লেন করা হচ্ছে। বিনার্দি, যেমন এই হারমোনিয়াম বাজালে গোড়ার দিকে না মোটা মোটা গলা, এরকম মোটা মোটা গলা, ওটা হচ্ছে ঋষভ। ঋষ, ঋষের ষাঁড়ের যে গলা সেরকম। ষাঁড় যে হুঙ্কার দিল সেই তো যখনই শটটা হবে সেই শট। বিনাদ্রি। বিনাদ্রি কিসের হয়? হিংকার যখন আইডেন্টিফাইড হয়, হাউ ডু কনভার্স উইথ গড, তুমি ভগবানের সঙ্গে কেমন করে কনভার্স করবি? তুমি করবে ভগবানের সঙ্গে, এখানে 3টি মাত্রা আছে। বিনাদ্রি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত। বিনাদ্রি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত। এই অনিরুক্ততে এসে সমস্যা আসবে। বিনাদ্রি তো হলো, অর্থাৎ ওরকম যদি লং অ্যাম্পলিটিউড লং হলো, ফ্রিকোয়েন্সি শর্ট হলো, আর অ্যাম্পলিটিউড বড় হলো, ফ্রিকোয়েন্সি শর্ট। এই যে কম্বিনেশনটা, এই কম্বিনেশনটা মানে কি? তুমি মনে মনে ভগবানের সঙ্গে সংলাপ। এই শর্টটি তোমার অন্তরের স্বর। অন্তরের স্বর, এই অন্তরের স্বর যখন কোনোভাবে নির্গত হচ্ছে, এমন ভাবে নির্গত হচ্ছে যে তোমারই চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে আর দূরে যাচ্ছে, doesn't go far। এটাকে যদি অ্যাম্পলিফায়ার দেওয়া হয়, যারা অ্যাম্পলিফায়ারে শুনবে তারাও ভালো বুঝতে পারবে। they not understand, যারা কমিউনিকেশন পড়ার। ইউরোপের কয়েকটা ইউনিভার্সিটি তারা কমিউনিকেশনে কয়েকজনের বক্তৃতা দিয়েছে, তার মধ্যে একজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি, তার বক্তৃতাটা ইম্পর্টেন্ট। বক্তৃতাটা মার্টিন লুথার কিং এর বক্তৃতা সবাই সব জায়গায় প্র্যাকটিস করে। তিনি
5টা লেভেলে ড্রিম বলছে। বলছেন আই হ্যাভ এ ড্রিম, বাট দিস ইজ পিচিং আপ অ্যাট 5 ডিফারেন্ট লেভেলস। ওর ড্রিম যে আমি প্রথম ড্রিম কি না, আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আছি, এটা একটা লো পিচে আছে। তারপর ড্রিম কি হলো যে আমি এই যে ব্ল্যাক অপারেশনের আমি একজন, তোমাদের একজন, আই এম অলসো অপ্রেসড, মানে আমি তোমাদের মধ্যে একজন। তারপরে কি হলো, আমি এটাকে মুক্ত করব। আমার ড্রিম হলো এটাকে আমরা মুক্ত করব। তারপরে কি হলো যে আমি অন্যদেরকে এই ড্রিমের মধ্যে নিয়ে আসবো, অন্যরাও যারা আছে তাদেরকেও মুক্ত করব। তারপরে ফাইনালি কি হলো না, আমি সবাইকেই ঠাঁই দেবো, সবার জন্য ব্যবস্থা করব, সবার জন্য সমান সমান ব্যবস্থা করব, অন ইকুয়াল টার্মস। এর মধ্যে কথার অনেক হেরফের আছে, মোট কথা হলো এই 5টা ডিফারেন্ট থাকে, 5টা থাকে তো। অর্থাৎ সে ড্রিম বলছে, ড্রিমটাকে সে নানাভাবে স্পিচে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে যেদিন ঠাকুরের কাছে বৈষ্ণবচরণ আসলেন বর্ধমান থেকে 22 জনের একটা দল নিয়ে, একটা বিরাট কীর্তনিয়া দল সঙ্গে নিয়ে উনি আসলেন। মহা মহা বড় পণ্ডিত, বৈষ্ণব, একজন নমস্য ব্যক্তি, বৈষ্ণব পণ্ডিত, খুব প্রণম্য, সর্বসাধারণের মধ্যে বিরাট পপুলার। তিনি মহাপ্রভুর নামে কীর্তন করেন সব জায়গাতে, তার কীর্তন শোনার জন্য শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মানুষ আসে, তাকে সবাই প্রণাম করবার জন্য বিরাট লাইন পড়ে যায়, এমন একজন মানুষ। তিনি খবর পাঠিয়েছেন রামকৃষ্ণকে দেখতে আসবেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মাঝে। হৃদয়রাম ঠাকুরকে বললেন যে তুমি আজ সেজে গুজে থেকো, তোমাকে দেখতে আসবে, তুমি বেশ ভালো করে সেজে গুজে থেকো, নাহলে তোমার পছন্দ করতে না পারে। তো হৃদয়রাম যেমন ভাবে বোঝে তেমন ভাবে বলেছে। তো তার তো সাজগোজ ওরকমই, গায়ে কিছু নেই, এই ধুতিটা একটু জড়ানো আছে। কালীঘরে গিয়েছিলেন, ফিরছে, বেরিয়েছে, হঠাৎ শুনলেন বাইরে থেকে চিৎকার, হারে রে রে রে, বৈষ্ণব চরণের চিৎকার, অনেক উচ্চস্বর। হৃদয়রাম রামকৃষ্ণের পাশেই ছিল, সে ওই বাইরের শব্দটা শুনতে পায়, ঠাকুর শুনতে পেয়েছে, মানে বাইরের শব্দটা শুনতে পেয়েছে কি পায়নি সে বোঝেনি কিছু। হঠাৎ সে দেখছে তার মামা ওই হারে রে রে করলেন চিৎকার, উনি চিৎকার করলেন। বৈষ্ণব চরণ এবং দলবল আরো এগিয়ে এসে দক্ষিণ মন্দিরের দরজা দিয়ে ঢুকছেন, আবার হারে রে রে করে চিৎকার করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো জোরে হারে রে রে করে চিৎকার করছে। তাহলে ভেতরে প্রবেশ করবার সময় আবার করেছে, ঠাকুর আরো অতি উচ্চস্বরে করেছে। বৈষ্ণব চরণ বুঝলেন যে ইনি ওনার ভেতরের যে সারবস্তু তাকে ধরে দিয়েছে। বুঝলেন এই মহাপুরুষ ছাড়া হয় না, ইনি ভগবানের অংশ অথবা ভগবানের একটা রূপ। এসে সাষ্টাঙ্গ দিতেন। কিন্তু ধ্বনি মাত্রায় এই যে ধ্বনি যেন একটা, তার মধ্যে একটা সম্মোহনী একটা উপাদান থাকে। তাই যখন ইনকার কে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে, প্রস্তাবকে এবার গড়া হবে, ইনকার থেকে প্রস্তাবকে তৈরি করা হবে। ইনকার হলো টার্গেট, কি হতে চাও, কি করতে চাও, কি জানতে চাও, কি বুঝতে চাও, কি অনুভব করতে চাও, কি পেতে চাও। প্রস্তাব হলো পথ, কোন পথ, মার্গ, কোন মার্গে যেতে চাও, জিটি রোড দিয়ে যেতে চাও, না এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে যেতে চাও, না লোকাল রোড দিয়ে যেতে চাও, কোন মার্গে যেতে চাও, না আকাশ দিয়ে যেতে চাও, না জল দিয়ে যেতে চাও। মার্গ, পথ। প্রস্তাবকে জানতে হয়,
হিংকারে পৌঁছতে গেলে প্রস্তাব চাই। হিংকার আর প্রস্তাব যদি দুটি আইডেন্টিফাইড হয়ে গেল, তাহলে এবার রচনা করো। কি রচনা করো? উদ্গীত। জৈমিনী উদ্গীত রচনা করবে। জৈমিনী ভগবানকে তার রূপে দেখতে চান, ভগবানকে তার স্বরূপে দেখতে চান। ভগবানকে স্বরূপে দেখবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আগেই নিজে বুদ্ধিটা দিয়েছে। অর্জুন এসে তো একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, ওখানে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তুমি তোমার সাধ্য তাকে তুমি অবলোকন করো, তাকে তুমি দেখো। রাজযোগে উনি অর্জুনকে অ্যাডভাইস দিলে, অষ্টম অধ্যায় নবম অধ্যায় দুই জায়গাতেই অ্যাডভাইস দিলেন যে তুমি তোমার আরাধ্য যিনি ভগবানকে তুমি দেখবার জন্য চেষ্টা করো, ভগবানকে দেখো। বুদ্ধিটা উনি দিয়েছে। জৈমিনী যখন উদ্গীত করলেন, উদ্গীত হলো কীর্তন, গান, সঙ্গীত। উদ্গীত আর সাধারণ সঙ্গীতের সঙ্গে একটা তফাৎ আছে। সাধারণ সঙ্গীত হলো নানা বিষয় বৈচিত্র্য তার মধ্যে থাকবে। সাধারণ নানা কিছু আছে, মনের ভাব, মনোভাব, নরনারীর বিষয়, প্রকৃতির বিষয়, বৃষ্টি হচ্ছে সেটা, রোদ হচ্ছে সেটা, কারোর ভালো হয়েছে সেটা, কারোর মন্দ হয়েছে সেটা, এইসব নানা রকম। উদ্গীত এসব নানা কিছু নয়, একটাই প্রসঙ্গ, সেটা হচ্ছে গল্প। ভগবানই একমাত্র প্রসঙ্গ। আর সেটা কিভাবে হবে বললেন, বিনাদ্রি হলো বিষব স্বর, অনিরুক্ত হলো অনাদিনাথ, আর নিরুক্ত হলো শ্রবণীয় কথন স্বর। তাহলে তুমি প্রথমে এমন যেন তুমি একটা হুইসপার করছো ভগবানের সঙ্গে, যেন ফিস ফিস করে কথা হচ্ছে, যেন ভগবান তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে, যেন হুইসপারিং হচ্ছে ভগবান। অন্তরের মধ্যে হচ্ছে, অন্তর মাঝে সেটি চলছে, এই বাক্য এটি অন্তর মাঝে চলছে। যখন যখন এই অন্তর মাঝে চলছে, এই যে বিনাদ্রি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, এই যে তিনটি পর্ব, এই তিনটি পর্বে হলো যে ধ্বনিগুলিকে, অনাদিনাথ হলো যে ধ্বনিকে আমাদের শ্রবণ যেটা শুনতে পায় না, অর্থাৎ তার অ্যাম্পলিটিউড, তার ফ্রিকোয়েন্সি, যে রেঞ্জে আছে, সেই রেঞ্জটা যেন শ্রবণীয় নয়, তাকে শ্রবণীয় করা হোক। অনিরুক্ত ছিল, তাকে নিরুক্ত করা হোক। শ্রবণীয় ছিল না, কিন্তু ওকে শ্রবণীয় করা হোক। আমাদের এখন অ্যাম্পলিফায়ার আছে, যে অ্যাম্পলিফায়ার যেটা ইনঅডিবল রেঞ্জ অফ দ্য সাউন্ড দুদিকে আছে, একটা হচ্ছে গোড়ার দিকে আছে, একটা হচ্ছে শেষের দিকে আছে। যেমন কনকর্ড বিমান বন্ধ হয়ে গেল, শব্দ তো কেউ শোনে না, কিন্তু ভাইব্রেশন আছে। ম্যাক 3, ম্যাক 2.5, শব্দের গতি 3 গুণ, 2.5 গুণ, এরকম এত স্ট্রং ভাইব্রেশন। যে ভাইব্রেশনটা অ্যাটমসফিয়ারে, লোয়ার অ্যাটমসফিয়ারে এসে তাকে এত স্ট্রং ভাইব্রেশনের মধ্যে ফেলে দেবে ওর এন্টায়ার প্যাথওয়েতে, যে দুর্বল হৃদয়, উইক হার্ট যারা আছে, তারা বিপদে পড়ে যাবে। দে উইল বি অ্যাফেক্টেড। এদের এগেনস্টে যখন
প্রস্তাব আসলো তখন প্রমাণ আসলো। প্রমাণের দ্বারা যখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে হ্যাঁ এটা সত্যিই তাই হচ্ছে, ওদের বন্ধ করতে হবে। অত খরচা করে, অত বিপুল একটা, অত অ্যাডভান্স একটা, তাদের বন্ধ করে অন্যদিকে ওরা অবশ্য ডিফেন্সের নিয়ে চলে গেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, কিন্তু বন্ধ করতে হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা সিভিল এভিয়েশন তারা বন্ধ করতে হবে। কেননা এটা হচ্ছে ইনঅডিবল রেঞ্জ বাট হ্যাজ আ ভেরি স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্স ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক অর দ্য লিভিং সিস্টেম। আমাদের এই যে সাতটা অ্যাকাস্টিক্স এর যে সাতটা স্তর, প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে যে বর্ণনাগুলি আছে, বিস্তৃত বর্ণনা সাববেদে রয়েছে। শুধু এটাই আমরা একদিন আলোচনা করব ভবিষ্যতে, আগামী দিনে, ওই সামের অন্য অংশগুলো হয়ে গেলে তারপর। সামে আরো কয়েকটি ফান্ডামেন্টাল থিওরি আছে, সেটি আলাদা। যেখানে এই শোভনের যে এই যে অনাদি নাদ অনিরুক্ত, তাকে কিভাবে তুমি শোভনীয় করবে। এটি আর্থ যখন ক্রিয়েট হয়েছে তখন যে শ্রবণ, তখন যে তার যে তার যে তার যে তার যে শব্দাদি ছিল, তার যে ভাইব্রেশনটি ছিল, সেদিনও তিনি নটরাজ তিনি কীর্তন নৃত্য করে দিয়ে চলে গেল। নটরাজ নৃত্য করলেন, টাইম সৃষ্টি হলো, সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই নটরাজের নৃত্যতে যে সৃষ্টি হলো, সেই সৃষ্টির মধ্যে যে স্পন্দনটি আসলো, এই স্পন্দনটাই হলো তারই যে স্বর, সেটি হলো অনাদি নাদ। তাকে অনেকে নাম দিয়েছেন আর্থ সাউন্ড। একটা অস্ট্রেলিয়ান আমেরিকান টিম তারা চেষ্টা করেছিল আমাদের এই যে কোলার গোল্ড মাইনে গিয়ে, অলমোস্ট ফর এ পিরিয়ড অফ 5 years তারা এই যে আর্থ সাউন্ডটাকে ক্যাচ করবার চেষ্টা করেছিল ডিউরিং দ্য লেট 90s এর শেষের দিকে। একটু পেয়েছিল কিন্তু তেমন করে পায়নি, যন্ত্রে সেটা ধরা পড়ে না, বাট দে ট্রাই টু ক্যাচ ইট। এবং সেটা খুব মৃদু একটা, খুব মৃদু, শোনা যায় না কিন্তু যায়, এরকম একটা খুব মৃদু একটা ভেরি সুদিং, এরকম একটা ভেরি সুদিং খুব মৃদু একটা ধ্বনি পেয়েছে, যেটি পৃথিবীর প্রায় কেন্দ্রের কাছে। পৃথিবীর যে কেন্দ্র, আমাদের কোলার গোল্ড মাইনটা হচ্ছে সবচেয়ে ডিপে, ওর থেকে ডিপে কোনো মাইন নেই। ওখানে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট এখনো চলছে, যেমন গ্র্যাভিটির এক্সপেরিমেন্ট এখনো চলছে ওখানে। সেখানে একটা টিম অফ সায়েন্টিস্ট ফ্রম অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, এই নাসার সেখানে একটা ভীষণ রোল আছে, এবং আমাদের ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টদেরও রোল আছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সেখানে আছে। তো এটা চলছে। তো তারা কি করছিল কিন্তু গোপন আছে, যাই হোক। কিন্তু এই আর্থ সাউন্ডটা তারা পেয়েছিলেন একটা খুব মৃদু ভাবে, যন্ত্র দিয়ে ওইভাবে হবে। ঋষি বললেন তুমি নিজেকে প্রস্তুত করো, তুমি নিজে জানবে। অনাদিনাদ অনিরুক্ত তোমার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে যাবে when you will be connected with the cosmic system। তুমি এই কসমিক সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে যাবে, তখন দুটি মাত্রা তুমি একসঙ্গে পাবে। অন্তরে যে বিশ্বাগ্নি, অর্থাৎ দ্য কসমিক ফায়ার দ্যাট ইউ ইনভাইট উইদিন ইয়োরসেলফ, এই কসমিক ফায়ার যেটি আসলো অন্তরে বিশ্বাগ্নি। অন্তরে বিশ্বাগ্নি যে কোনো সিম্বল দিয়ে আমরা পেতে পারি, যেমন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি যে কোনো একটা সিম্বল দিয়ে, অথবা মানুষের ক্রিয়েটিভ যে ফ্লেম অফ ফায়ার, এই ফ্লেম অফ ফায়ার দিয়েও আমরা তাকে অনুভব করতে পারি। যখন অন্তরে সেই অগ্নিকে আমরা মহাবিশ্বের অগ্নি হিসাবে দেখব, তখনই আমরা শুনবো সেই আদি নাদের, সেই অতি 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 সূক্ষ্ম কিন্তু অতি সুন্দর সুচারু এক শ্রবণীয় বার্তা, শ্রবণীয় বাণী, শ্রবণীয় ধ্বনি, শ্রবণীয় নিনাদ। সেটি তখন আমরা প্রাপ্ত হব। যখন আমরা এটি প্রাপ্ত হব, সেটি প্রাপ্ত হলে তাকে সব অবস্থায় সবাই বুঝতে পারবে।
সেটিকে বুঝবার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। সাধন পর্বটি হলো তাই, ওটিকে তৈরি হওয়ার জন্য। এটি হলো হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত। এই তৈরি হওয়াটা হলো প্রতিহার। প্রতিহারে কি হলো, যদি সিলেক্টিভ, এই যে অনাদি নাথ, তাকে যখন আমরা শব্দের মধ্যে নিয়ে আসবো, ধ্বনির মধ্যে নিয়ে আসবো, ধ্বনি মাত্রা, এটির একটি ধ্বনি হলো ওম। ওমের যে ত্রিমাত্রা, অউম, ওমের যে ত্রিমাত্রা, এই ত্রিমাত্রার মধ্য দিয়ে ওই ধ্বনিটি আসছে, এবং এই ত্রিমাত্রার মধ্য দিয়ে ধ্বনিটি আমাদের মধ্যে যেন একটা ভাইব্রেশন আসছে। এই ত্রিমাত্রায় যখন আমরা তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, সাধনটি কি হলো না, ইউ আর নাও কানেক্টেড উইথ দ্য কসমিক সিস্টেম। তখন সাধক জীবন, সাধক প্রাণ, সাধক চেতন, তখন এই মহাবিশ্বের ব্রহ্মচেতনের যে মহাবিশ্বের যে অবস্থিতি, যে পরিচয়, তার সঙ্গে তখন একাত্ম, অথবা তার সঙ্গে তখন তার একটা সংযোগ। একাত্ম হয়তো অনেক পর লাগবে, অনেক সময় লাগবে, অনেক দীর্ঘদিনের এই অভ্যাসটি লাগবে, দীর্ঘদিনের এটি নিজেকে সেখানে সমর্পণ করতে হবে, তবে লাগবে। কিন্তু একটা সংযোগ তৈরি হয়ে, সংযোগ যখন তৈরি হবে, এই যে প্রতিহার কেমন ভাবে হবে না, ওখান থেকে ইউ নাও বিকাম সিলেক্টিভ। এখন সাধক কি করবেন না, সাধক সিলেক্টিভ হবে। সিলেক্টিভ হয়ে তিনি সেখান থেকে ধ্বনিমাত্রায় এবার পরবর্তী ধ্বনিতে চলে আসবেন। মৃদু লক্ষ্ণাহা, এটিকে বলা হয় জেন্টল ব্রিজ। জেন্টল ব্রিজ, ওটা শঙ্করাচার্য এটিকে বলেছেন যে ওই যখন মলয় পবন বয়, মলয় পবন, মলয় পবনটি কি না, তখন সবই যেন মলয় পবন মানে বায়ু, যখন একটা বিশেষ বায়ু যখন বহমান থাকে, বিশেষ বায়ু বহমান হলে তখন বৃক্ষগুলি, গাছগুলি তখন যেন চন্দন হয়ে যায়। মলয় পবন কি না, সেটা মৃদু, জেন্টল ব্রিজ, যেন খুব হালকা একটা বাতাস, তার একটা হালকা যেন একটা অত্যন্ত গভীর মনোসংযোগ করলে একটা যেন খুব হালকা একটা বাতাস বইছে, যেন একটা হালকা তার একটা শব্দ আসছে, যেন যেন অনেক দূর থেকে আসছে, একটু জানা যাচ্ছে। এটি হলো ওই অংশ, ওই অবস্থা যখন আমরা তাকে জানছি। এটি হলো মৃদু, মৃদু লক্ষণা। এবার যখন সাধন পর্বে, যখন আরো সাধক এগিয়ে যাবে, আরো যখন এগিয়ে গিয়ে সমাধি রাজ্যে প্রবেশ করে গেলেন, তখন ওটা হয়ে যাবে বৃহৎ লক্ষণ। বৃহৎ লক্ষণ যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। ওই একটা মৃদু ধ্বনি এসেছিল, সেই মৃদু ধ্বনিটি এবার হৃদয়ের মধ্যে যেন তোলপাড় হচ্ছে, যেন ওরকম এন্ট্রপি টার্বুলেন্ট একটা অবস্থা। টার্বুলেন্ট অবস্থায় গিয়ে যেন যেটা ম্যাক্সিমাম আছে তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, কনস্ট্যান্টটা হয়ে গেল, যেটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছিল তার থেকে যেন বেশি হয়ে গেল। এটি বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা নেই, আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে, একেবারেই much more scientific than the explanation by the scientists. Entropy যেটা একটা লিমিট করেছেন, it cannot have that limit. But the lowest and highest, beyond that exists also. Lowest and below তেও exist করতে পারে, highest এর above এটি exist করতে পারে। কেন? ব্রহ্ম সনাতন সদাই সর্বদাই তিনি রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। ভগবান দেবাদিদেব তিনি যখন প্রথম সৃষ্টির যে অঙ্কুর, যেটি প্রথম সৃষ্টির যেটি অঙ্কুর দিলেন, এই প্রথম সৃষ্টির অঙ্কুর থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বিশাল হয়ে গেল।
নানা রূপ, নানা ফর্ম, নানা অবস্থায় চলে আসে। নানা পরিস্থিতির নানা দিকে নানা জগৎ সৃষ্টি হয়, ল কজ এন্ড এফেক্ট তৈরি হলো এবং আরো অনেক কিছু হলো। এটি একটা ইন্টারেস্টিং আছে, ইন্টারেস্টিং। তখন বুদ্ধের অনেক অনেক বয়স হয়েছে, শেষ দিকে কথা। জড়সূত্রের মধ্যে একটা এটা আছে, জড়সূত্র, সূত্র না সূত্র, সূত্র না, ওখানে হচ্ছে সূত্র, সিউটিটি। অনিরুদ্ধ ওনার দেখভাল করতেন, মেসেজ করতো আর প্রতিদিন, ভাইপো, অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। বলছে, when young one is subject to aging, when healthy one is subject to illness, when alive one is subject to death. অনিরুদ্ধ এবার আবার যখন কথা দিচ্ছে যে তাহলে এই এজের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তনগুলো হলো, এটার অর্থ উনি বলছেন, I spit on you old age. Old age that makes everyone ugliness. The bodily image so charming, so trampled by old age. Even those who live to 100 are headed all to an end, culminating in death, which spares no one, which tramples all. এটা জড়সূত্রে বলেছে। আর ধর্মপাদে বলছেন, look at this beautiful body, a mass of souls propped up, mass of souls propped up, full of illness, the object of many plans, with nothing is with nothing stable or lasting. এই গায়ে ওনার ইয়ে হয়েছিল, মোটামোটা এখনকার দিনে হলে সবাই বলতো যে টিউমার, এরকম হয়েছিল সারা গায়ে। এটা বলছি, innumerable souls in the body. আর বলছেন spit on the old age, যে ওল্ড এজ হয়ে গেল তাকে উনি ধিক্কার দিচ্ছেন। কেননা বলছেন সবারই তো জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, সুস্থতা আছে তো অসুস্থতা আছে, ভালো আছে তো মন্দ আছে, সুখ আছে তো দুঃখ আছে, ইত্যাদি। ঋষিরা অন্যভাবে বলছে, ঋষিদের কথার মধ্যে নেগেটিভ কিছু নেই, ইটস অল পজিটিভ। কি করতে হবে সেটি বলছে, ওগুলো ভাবনার মধ্যে কিছু নেই। ইয়াং এজ, মিডল এজ, ওল্ড এজ, কোনো ক্লাসিফিকেশনের সমগ্র বেদে নেই। ইয়াং এজ, মিডল এজ বা ওল্ড এজ কোন একটা অবস্থাকে ধিক্কার জানাতে হবে, সব নেই। আছে কর্মতত্ত্ব, আছে সংস্কার তত্ত্ব, আছে অগ্নিতত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্বের গত দুদিনে আমাদের আলোচনা হয়েছে, অমৃতাগ্নি আলোচনা হয়েছে, সাধন অগ্নি আলোচনা হয়েছে। আজ আমরা দেখছি জগদাগ্নি। কসমিক সিস্টেমকে যখন পারভিউতে আনা হলো,
সমগ্রতা তখন এসে গেল। এই সমগ্রতা কসমিক সিস্টেমের মধ্যে যখন আসলো, সমগ্রতার বোধ এটি যখন আসলো, এটি প্রতিহার অর্থাৎ সমগ্রতার সঙ্গে কানেক্টেড হলো। তারপরে বললেন নিধন। নিধন কি? তা এই সমগ্র সাধন পথে যা কিছু অজ্ঞানতার পাশ রয়েছে, যা কিছু অজ্ঞানতার বন্ধন রয়েছে, সেটা থেকে মুক্ত হও, তবেই বাকি সবটা জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। তাৎপর্য ঋষি জৈমিনী বললেন ভগবানকে এবার উদ্গীতে আনন্দ দান কর। এটাই মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমকে বোঝালেন। তিনটি পর্যায়ে বোঝাবে, ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, তাই সংক্ষেপে বলছি। সঙ্গিনী, সম্বিত, গাদি। সঙ্গিনীর মধ্যে যে নববিধা ভক্তি প্রথম পর্বগুলি সব সঙ্গিনীর মধ্যে। ইউ আর সার্চিং ফর গড, ইউ আর সার্চিং ফর ট্রুথ। মনের, প্রাণের, হৃদয়ের অবস্থা কি না? সন্দেহ। সত্যকে বোঝবার জন্য চেষ্টা করছে। সধর্ম আচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, সধর্ম ত্যাগ, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান শূন্য ভক্তি। মহাপ্রভু এগুলোকে বাহ্য বললেন কেন? না, তুমি তো সন্ধান করছো, এটা কোনো পাওনি, তাই বাহ্য। তোমার মধ্যে সম্বিত জাগুক। সম্বিত চেতনা, চেতনা জাগ্রত হোক। চেতনা জাগ্রত হলে তুমি বুঝবে ভগবান কি, ভগবান কি, ভগবান কোথায়, ভগবান কেমন, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক কি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, who am I, who are you, what's the relation between। এটি যখন নিরূপণ হয়ে গেল, জানা হয়ে গেল, বোঝা হয়ে গেল, আন্ডারস্ট্যান্ড করা হয়ে গেল, যখন এটি হয়ে গেল, সম্বিত চেতনা জাগি, প্রেমা ভক্তি, দাস্য প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন প্রেমা ভক্তি ভক্তির শ্রেষ্ঠ পদ। কথা মিটার। প্রেমা ভক্তি কি না? ভগবানকে তার স্বরূপ জ্ঞানে ভগবানের প্রতি ভক্তি। তাই সেই ভক্তিটি হলো সপ্রেম ভক্তি। তার মধ্যে ভালোবাসা আছে, শ্রদ্ধা আছে, নিবেদন আছে, সেবা আছে, প্রেমা ভক্তি। আর কি না, সেবাটা যখন আরো জোরদার হয়ে গেল, তখন দাস্য প্রেম। কেমন না? ভগবানের পাদসেবা, বিষ্ণু চরণ সেবা, ভগবানের পাদসেবা। পাদসেবনটি হলো, কথাটি বোঝাবার জন্য, পাদসেবন অর্থাৎ ভগবানকে সেবা। সম্মিত হয়েছে, কনসিয়াসনেস জেগেছে, চেতনা জেগেছে, তখনই। এরও পরে যখন আনন্দ সঞ্চার হয়, লাদিনী শক্তি যখন জাগ্রত হয়, লাদিনী শক্তি জাগ্রত হলো চেতন, ব্রহ্মচেতন। কিছু বৈষ্ণব মহারাজ সেটিকে, মহাপ্রভুর এই কথাটিকে
মহাপ্রভু পরে বর্ণনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, এটা হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ। অন্যভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে, লাদিনী শক্তি হলো ব্রহ্মানন্দ, সখ্য প্রেম কান্তা প্রেম। কান্তা প্রেম কি অনেকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা সেটিও আছে। জীব গোস্বামী অনেকটা প্রকৃত ব্যাখ্যার মধ্যে গেছেন। সখ্য প্রেম, সখা, God becomes your unending flame। যে ফ্রেন্ডশিপ শেষ হয় না, এমন একটি ফ্রেন্ড, ইম্পার্সোনাল, সেখানে কোনো পার্সোনাল কিছু নেই। ভগবান শাশ্বত সনাতন, তার সঙ্গে বলতে ইম্পার্সোনাল, শুধু ভগবানের সত্যের জন্য, তার চৈতন্যের জন্য তার সঙ্গে সম্ভব। ব্রহ্মানন্দটি কখন হলো? যখন ভগবান অন্তরে বসবাস করছে। When you find God residing within through your introspection, through your realization, যখন অনুভবের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সাধক জানলেন যে ভগবান অন্তরে বিরাজ করছেন, তখন তখন হয়ে উঠবে আনন্দময় সেই ব্রহ্মাগ্নি, তখন জাগ্রত হবে, ব্রহ্মানন্দ তখন ফুটে উঠবে। ব্রহ্মাগ্নি তখন জাগ্রত হয়ে জগৎ চিত্রকে বুঝিয়ে দেবে। যে ধ্বনি মাত্রা, যে শব্দ মাত্রা এই সমগ্র জগৎ চিত্রকে বোঝাবার জন্য, সেটি এখন যেন দৃশ্যে, শ্রুতিতে, অনুভবে যেন সাধকের কাছে, ভক্তের কাছে ফুটে উঠেছে। ভালোবাসায়, ভক্তিতে তিনি বরণ করছেন। এই আমাদের ঋষিগণ চেয়েছে। ঋষিগণ চেয়েছেন এমন দৃঢ় একটি উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য, যে উপলব্ধি সাধারণ কোনো ঘটনা বা কোনো ঘটনার দ্বারাই নড়বড় হয় না, দৃঢ় অচঞ্চল সেই উপলব্ধি, তাকে বলা হয়েছে যেন বটবৃক্ষের ন্যায়। ভেঙে ফেলা যায় না সহজ, সাধারণ ঝড় ওকে কিছু করতে পারে। তেমন দৃঢ় অচঞ্চল উপলব্ধি, তেমন ভালোবাসা, তেমন ভগবানকে আপনতম করে নেওয়া, এটি হলো ব্রহ্ম সাধনের অন্যতম মার্গ। সেই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি চাইবেন তার মধ্যে এই চেতন প্রস্ফুটিত হতে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम वाग्मे मनो प्रतिष्ठितं, मनो मे प्रतिष्ठितं। मेरे दे मानि सहा श्रुतं मे मा प्रहसिहा तेन अहोरात्रां
संददामि अनेनो अहोरात्रं दधामि Bodhiswami, Satang Bodhiswami, रीडं वदिष्यामि रीडं वदिष्यामि Ramavatu, Tadvakaramavatu, तद्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु मां भक्तारवतु भक्तारम् Shanti, Shanti, Shanti. ॐ शान्ति 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 Payantu mamangani bakran hachosu. ॐ वयहतु मङ्गनि प्राशु Balamindriyani cha sarmani. प्रियानि सर्वाणि Brahmopanishadam सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् Nirakuriyat mama brahmo nirakaro माहं ब्रह्मोरकुर्य माम ब्रोनि निरकरो Karnamastu nirakarnamyastu अनिरगणमस्तु अनिरगणमस्तु Moi santo te moi santo धर्मस्ते सन्तु ते मयि सन्तु Shanti 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 ॐ शान्ति Purnamadaः Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnamādāya Purnameva Avashisvate पूर्णस्य मादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव Shanti ॐ शान्ति 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 Sano Avatu Sano Bhunaktu ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै Aritamastu ma vidvishabahoi तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryoma ॐ मित्रः षडूनः शाम्नः हरियो महा
शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः इन्द्रः बृहस्पति शं विष्णुरुक्रमः मुने नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय ब्रह्मसि प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि स्वामी प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु तद्मावतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतारम् शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 भीषणां देवा ॐ भद्रं कर्णे विष्णवां देवा क्षेमाक्षवीययोत्र भद्रं पश्येमो अश्ववीययुक्तः वीर्यङ्गै तुष्टवांसोत्तनुभिः वशीमो शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति আমরা ধ্যান করব সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও সবাই যদি যেমন ভাবে আছেন এখন 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন
জয় মা, জয় মা। আমরা যেখানেই শেষ করছি। আগামী রবিবার আবার 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমে ওখানে মিলিত হবো। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার সবাই।